Hey all, happy morning to everyone. Today we are going to deal with the chapter Class 11 Chemical Coordination and Integration. Okay, first our topic is endocrine glands and hormones. Endocrine glands which have lack ducts, so they are called as ductless glands. They do not have any tube like structures to deliver their hormones. Okay, so they are called ductless. The secretions called hormones. The classical definition of a hormone. What is the definition of the hormone? Hormone is a non-nutrient chemicals which are intercellular messengers and produced only in a traced amounts. போதுமான அளவு குவான்டிட்டிக்கு மட்டுமே ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது வந்து செல்ஸ்குள்ளே பிட்வீன் ரெண்டு செல்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து தே மூவ் ஆன். ஸோ விச் ஆர் நான் நியூட்ரியன்ட் கெமிக்கல்ஸ். அதில் எந்த ஒரு நியூட்ரிஷனும் கிடையாது. ஸோ தே ஆர் நான் நியூட்ரியன்ட் chemicals. Endocrine glands or ductless glands, they secrete hormones. So this is the thing in the first page. Shall we move to the next page? And here it is human endocrine system. Human endocrine system, our body which has different parts of our body constitute the endocrine system. What is the endocrine system that is present in our body is hypothalamus, pineal gland, pituitary gland, thyroid and parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal gland and testes in male and ovaries in female. Additional to this, some of the other organs like gastrointestinal tract, liver, kidney, heart also produces certain hormones. Hypothalamus is the major one which secrete most of the hormones. As you know, hypothalamus is the basal part of the diencephalon forebrain. It is a basal, it is at the basal part of the forebrain. It regulates a wide spectrum of body functions and it contains a neurosecretory cells. It has nuclei, so it produces many hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of the pituitary hormones. Hypothalamus which has a neurosecretory cells called nuclei, அது வந்து நம்மளுக்கு pituitary hormones secrete ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. And hypothalamus உடைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். ஒன்று வந்து which releasing hormones and inhibiting hormones. Releasing hormones which stimulate the secretion of the pituitary hormones. Hypothalamus is the major thing. Hypothalamus வந்து அதில் நியூரோசெக்ரேட்டரி செல்ஸில் நியூக்ளியை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அதுதான் ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணும். இந்த ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன்ஸ் தான் பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஹைப்போதலாமிக் ஹார்மோன்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ், ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் இன்ஹிபிட்டிங் ஹார்மோன்ஸ். ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ்னால் stimulate the secretion of the pituitary hormones. Inhibiting hormones which inhibit the secretion of the pituitary hormones. So சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிலீசிங் ஹார்மோனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கோனடோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன். ஓகேவா, இஸ் a release of gonadotropins, sex hormones. And inhibiting processக்கு வந்து they were given an example of somatostatin from the hypothalamus which inhibit the release of the growth hormone from the pituitary. somatostatin வரும்போது வந்து growth hormone ரிலீஸை வந்து inhibit பண்ணிவிடும். these hormones, இது எல்லாமே these are the hormones which are originating from the hypothalamic neurons. Okay, and we are moving to next page, that is pituitary gland. Pituitary gland is divided. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica, okay, which is attached to hypothalamus by a stalk. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica attached to the hypothalamus by a stalk. This is the hypothalamus and hypothalamic neurons. இது ரெண்டுமே அங்கேருந்து போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன் மூலயமா ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரிக்கும் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரிக்கும் ரீச் ஆகும். ஓகேவா, மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ் were secreted from the hypothalamus. The hypothalamus is the basal thing, அதுதான் ஒரு மெயின் திங் which stimulate or inhibit the release of pituitary hormones. Okay, this pituitary gland is divided into anatomically adenohypophysis and neurohypophysis அப்படின்ட்டு டூவாக டிவைட் பண்ணுறாங்க. adenohypophysis is again divided into
pars distalis and pars intermedia. Okay, இந்த pituitary gland அப்படின்றது வந்து they are divided into adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis again divided into two portions, pars distalis and pars intermedia. The pars distalis region of the pituitary, commonly called as anterior pituitary. Pars distalis adenohypophysis வந்து டூ போர்ஷன்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு, pars distalis and pars intermedia. இந்த pars distalis வந்து which is called as anterior pituitary அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Anterior pituitary which produces the major of the hormones like growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, and pars intermedia which produces only one hormone called melanocyte stimulating hormone. Anterior pituitary pars distalis which produces இவ்வளோ நிறைய ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பட் pars intermedia which produce only one hormone called melatonin, அதாவது பிக்மெண்டேஷன் ஸ்கின் பிக்மெண்ட்டை ரெகுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன் மெலட்டோனின். அந்த ஹார்மோன் pars intermedia செக்ரேட் பண்ணுற ஒரே ஒரு ஹார்மோன் melanocyte stimulating hormone. However, pars intermedia is almost merged with the pars distalis. They both are merged together. Pars distalis and pars intermedia which are merged together. Okay. Yes, adenohypophysis which is further divided into pars distalis and pars intermedia. Pars distalis which secrete most of the hormones and pars intermedia which secrete only one type of hormone called melanocyte stimulating hormone. Almost they are merged together. Then next one is pars nervosa, that is neurohypophysis which is called as posterior pituitary. Pars distalis is the anterior pituitary, pars nervosa is the posterior pituitary which stores and releases two types of hormones, oxytocin and vasopressin, which are actually synthesizing in the hypothalamus but transported to the neurohypophysis. Oxytocin and vasopressin, these two are the hormones which are released by posterior pituitary but they are actually synthesized in the hypothalamus. So okay, ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் ஓவராக செக்ரேஷன் ஆனாலும் கம்மியாக செக்ரேஷன் ஆனாலும் there will be some certain ஒரு டிசீஸ் மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஓவர் செக்ரேஷன் ஆஃப் த growth hormone stimulates the abnormal growth. ஓகே, ஸோ கம்மியாக லோ செக்ரேஷன் ஆச்சுனாலும் ஓவர் செக்ரேஷன் will leads to gigantism and low secretion will leads to dwarfism. ஓகேவா? excessive secretion of the growth hormone in adults, அதாவது ஒரு 30 ரீஜனில் இருக்க பீப்புளில் ஓவர் செக்ரேஷன் ஆஃப் growth hormone இருந்ததுன்னா the condition called acromegaly அப்படின்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் வரும். if it is unchecked, அது செக் பண்ணாமலே இருந்தோம்னா it leads to death. ஓகே, and that is நம்ம இப்போ growth hormone அதிகமாக செக்ரேஷன் ஆச்சுன்னா gigantism and கம்மியாக செக்ரேட் ஆச்சுன்னா dwarfism and adults செக்ரேட் ஆச்சுன்னா the condition called as acromegaly அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். and the next hormone is prolactin which regulates the growth of the mammary glands, அதாவது breast, and the formation of a milk in them. Thyroid stimulating hormone stimulate the synthesis secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. Adrenocorticotropic hormone stimulate the synthesis of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex. ACTH, adrenal corticoid hormone, is adrenal corticotropic hormone which releases the steroids, glucocorticoids. steroidsனா அது வந்து கொலஸ்ட்ரால் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். and luteinizing hormone and follicle stimulating hormone called they are the sex hormones. so gonadotropins ரிலீஸ் பண்ணும். இன் மேல்ஸில் வந்து லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் என்ன பண்ணோம்னா சிந்தசிஸ் த ஆண்ட்ரோஜன்ஸை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் FSH வந்து அண்ட் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் ரெகுலேட் த ப்ராசஸ் ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ், ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். LH வந்து ஆண்ட்ரோஜனை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. FSH வந்து ஆண்ட்ரோஜனும் அண்ட் FSH வந்து ரெகுலேட் ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ், ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மேல்ஸில். ஃபீமேல்ஸில் வந்து லுட்டினைசிங் ஹார்மோன் இன்டியூசஸ் ஓவுலேஷன், அதாவது எக் ரிலீஸ் ஆகிற ப்ராசஸை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் மெயின்டைன்ஸ் த கார்பஸ் லூட்டியம் and formation of the remnants from the Graafian follicles after ovulation. Follicle stimulating hormone growth and development of the
ovarian follicles in females, அதாவது primary follicle and secondary follicle இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஃபாலிக்கல்ஸை டெவலப் ஆகிறதுக்கு எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் வந்து ஓவுலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த follicles and luteinizing hormone helps to maintain the corpus luteum. Corpus luteum வந்து which is essential for the pregnancy process. ஓகேவா, this is we will deal with in human reproduction chapter. அண்ட் இந்த ஒரே ஒரு ஹார்மோன் வந்து மெலனோசைட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இஸ் எ பிக்மெண்டேஷன், அதாவது நம்மளுடைய ஸ்கின் கலரை டிசைட் பண்ணுறது அந்த ஹார்மோன் தான். ஆக்சிடோசின் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்மூத் மசில்ஸ். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து த கொஷின்ஸ் ஐ வர் ஹைலைட்டட் இன் க்ரீன் மீன்ஸ் அது வந்து தேவர் ஆஸ்ட் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான். ஆக்சிடோசின் வந்து ஆக்ட் ஆன் ஸ்மூத் மசில் அண்ட் ஸ்டிமுலேட் contraction process at the time of childbirth, vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth. அதுக்கப்புறமா milk ejection from the mammary gland. இந்த டைமில் மட்டும்தான் ஆக்சிடோசின் ரிலீஸ் ஆகும், கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ் அண்ட் மில்க் எஜெக்ஷன் ப்ராசஸில். வாசோப்ரெஷன் வந்து இஸ் மெயின்லி பை கிட்னி. ஓகேவா, resorption of water and electrolytes at the distal tubules and therefore reduce the loss of water through urine. diuresis prevent பண்ணுறதுக்காக ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் தான் வாசோப்ரெஷன். ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஆன்டி டயூரெட்டிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டயூரெசிஸ்னால் எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் பாடி த்ரூ யூரின். ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஆன்டி டயூரெட்டிக். ஆன்டி மீன்ஸ் ஆப்போசிட். ஸோ ஆன்டி டயூரெட்டிக் ஹார்மோன் இஸ் அ வாசோப்ரெஷன். ஸோ வாசோப்ரெஷன் இஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதால வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து லேட்டர் பார்ட்ஸ், அதாவது இந்த நெஃப்ரான் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ இதுதான் டிஸ்டல் கன்வால்யூட்டட் டியூபிள்னால் அங்கே வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். ஓகேவா, ஸோ ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடந்து நிறைய வாட்டர் நம்ம பாடியிலேருந்து லாஸ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஹார்மோனுடைய வேலை. An impairment affecting the synthesis of antidiuretic hormone from the kidney. So the patient will undergo diabetes insipidus. Diabetes mellitus வேறு, அது வந்து சுகர் பேஸ் பண்ணி. diabetes insipidus அப்படின்னா வாசோப்ரெஷன் ஆன்டிடயரெட்டிக் ஹார்மோனை பேஸ் பண்ணி வருது வந்து diabetes insipidus. And the next is pineal gland. Pineal gland is located in the dorsal side of the forebrain. Pineal secretes a hormone called melatonin. இங்கே வந்து மெலட்டோனின், மேலே வந்து மெலனோசைட், ரெண்டுத்துக்கும் அது வந்து ஸ்கின் பிக்மெண்டேஷன். இது வந்து மெலட்டோனின் ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் இஸ் பிளேஸ் a regulation in the 24-hour diurnal rhythm for complete normal rhythms of the body like sleep wake cycle, body temperature, மெட்டபாலிசம், பிக்மெண்டேஷன். ஸோ எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே அண்ட் ஆல்சோ த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள், எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே ரெகுலேட் பண்ணுறது வந்து பினியல் கிளாண்ட். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் thyroid gland. Thyroid gland is composed of 2 lobes which are located on either side of the trachea, and the lobes are interconnected by a flap connective tissue called isthmus அப்படின்ற ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மூலமாக தான் வந்து they connect ஆகிருக்கு. thyroid gland வந்து which is composed of follicles and stromal tissues. Each thyroid follicle is composed of follicular cells. thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. ஒவ்வொரு ஃபாலிக்கலும் இஸ் composed of follicular cells. இந்த follicular cells வந்து 2 types of hormones ரிலீஸ் பண்ணும், tetraiodothyronin or thyroxine and triiodothyronin, T3 and T4 ஹார்மோன்ஸ். அயோடின் வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல். டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் அயோடின் இருந்ததுன்னா hypothyroidism அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் enlargement of the thyroid gland commonly called as goiter. ஓகேவா, goiter அப்படின்ற கண்டிஷன் வந்து hypothyroidismல வரும். hypothyroidism during the pregnancy causes defective development in the baby and leading to stunted growth in the baby is called cretinism அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஹைப்போதைராய்டிசம், அயோடினுடைய குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாச்சுன்னா பேபிக்கு வந்து கிரெட்டினிசம் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் டெவலப் ஆகும். அண்ட் அவங்களுடைய ஐக்யூ லெவலுமே ரொம்ப கம்மியாகும். ஹைப்போதைராய்டிசம் வந்து பிகாஸ் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் வந்து இர்ரெகுலராக நடக்கலாம். அதுக்கப்புறமா என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த தைராய்ட் கிளாண்ட், அப்படி தான் காய்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ கேன்சர் ஆஃப் த தைராய்ட் கிளாண்ட், nodules, cancer of the thyroid gland due to the development of nodules of the thyroid gland. Thyroid hormones is
எஸ், இது வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் கண்டிஷன். ஒரு வேளை தைராய்ட் கிளாண்டில் கேன்சர் இருந்ததுன்னா there will be a development. தைராய்ட் கிளாண்ட் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும், அது வந்து வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். கேன்சர்னால் என்ன, அப்நார்மல் க்ரோத் ஆஃப் செல் க்ரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது, அது இஷ்டத்துக்கு வளர்ந்துட்டே இருக்கும். ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு. நார்மல் லெவலை விட நிறைய செல்ஸ் க்ரோ ஆக நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து, அதாவது நிறைய தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதோடைய லெவல் வந்து நார்மல் லெவலை விட அதிகமாகும். ஸோ த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம். அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்டட், அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது, நார்மல் லெவலில் இருக்கணும். எக்ஸாப்தால்மிக் goiter is the example for hyperthyroidism. Cretinism and verum goiter is the example of hyperthyroidism, and exophthalmic goiter is form of hyperthyroidism characterized by the enlargement of the thyroid gland and protrusion. eyeballs வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியுது, and increased metabolic rate and weight loss is also called as Graves' disease. hyperthyroidismக்கு வந்து is called as exophthalmic goiter அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which is also called as Graves' disease. ஆனால் அங்கே வந்து வெறும் goiter and cretinism condition in children's அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். they also support the process of red blood cell formation and metabolism of carbohydrates, proteins and fats. So thyroid hormone வந்து secrete a protein called thyrocalcitonin which regulates the blood calcium level. thyrocalcitonin அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் secretes a protein hormone. இது வந்து thyrocalcitonin is a protein hormone which regulates the calcium level in our blood. ஓகேவா? And the parathyroid gland, நம்ம ஹியூமன்ஸில் வந்து we have 4 parathyroid glands. I'll show you in the diagram. This is the 4 parathyroid glands. So in the 4 parathyroid glands which are present on the back side of the thyroid gland, ஒவ்வொரு மேலே 2 இருக்கும், கீழே 2 இருக்கும். இந்த parathyroid gland வந்து ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணது கால்டு parathyroid ஹார்மோனா. இது வந்து which regulate the calcium levels, அவ்வளோதான். And parathyroid hormone வந்து which increase the calcium ions in the blood. ஓகேவா? they act on bones and stimulate the process of reabsorption. ஓகேவா? அந்த calcium ions எல்லாமே திருப்பி மறுபடியும் reabsorb பண்ணுற வேலையை வந்து இந்த parathyroid hormone பண்ணுது. ஓகேவா? stimulate the reabsorption of the calcium ions by the renal tubules and increase the calcium absorption from the digestion of the food. Thus that parathyroid hormone is a hypercalcemic hormone. It increases the blood calcium levels along with thyrocalcitonin, a significant calcium balance in the body. மேலே வந்து thyroid gland வந்து protein hormone called thyrocalcitonin அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து which maintains the calcium level அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்து parathyroid glandல வந்து parathyroid hormone is called as hyperglycemic hormone. hyperglycemic ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், ஹைப்பர்கால்சியமிக் ஹார்மோன், அதாவது கால்சியம் லெவல்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம். அண்ட் கால்சியம் நம்ம எடுத்துருக்கிற ஃபுட்லேயும் கால்சியம் மட்டுமே அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த பாராதைராய்டு ஹார்மோன். ஸோ ஹைப்பர்கால்சியமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அலாங் வித் கால்டு தைரோகால்சிட்டோனின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் கூட இந்த பாராதைராய்டு ஹார்மோனும் which helps in the reabsorption of the calcium ions from the food. Okay. And thymus gland is a peptide hormone called thymosin. இது வந்து this thymus gland which secrete a peptide hormone called thymosin அப்படின்ற ஒரு peptide ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணுது. thymosin வந்து which helps in the differentiation of T lymphocytes. T lymphocytes வந்து differentiate பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதாவது T lymphocytesல 2 types இருக்குது, cell mediated and humoral immunity. cell mediated immunity and humoral immunity. Thymus, okay. In addition, okay, differentiation which provide thymosin வந்து which
plays an important role to differentiate T lymphocytes. T lymphocytes வந்து again 2 types classify பண்ணலாம். அது வந்து T killer cells ஆகவும் T helper cells ஆகவும் classify பண்ணுறது வந்து இந்த cell mediated immunity. அதுக்கப்புறமா promote the production of antibodies. ஆன்டிபாடிஸோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து humoral immunity. இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு immunity based ஒன்று. செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி என்னன்னா T lymphocytes இது வந்து T ஹெல்பர் செல்ஸாக T கில்லர் செல்ஸாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது வந்து T செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. அண்ட் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி. thymus gland வந்து is degenerated in the old individuals and decreased production of thymosin. ஸோ அதனால் அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப வீக்காகவே இருக்கும். And next topic is about the adrenal gland. Adrenal gland வந்து is a pair of glands anterior part of the kidney க்கு மேலே இருக்கிறது adrenal glands, which is composed of 2 types of tissue, the adrenal cortex and the adrenal medulla. The centrally located tissue is called adrenal medulla and வெளியில் இருக்கிற இந்த yellow color tissue is called adrenal cortex. Under production of hormones by adrenal cortex which alters the carbohydrate metabolism. So and the disease condition is called adrenal cortex வந்து ப்ராப்பராக ஹார்மோனை செக்ரெட் பண்ணலைன்னா அந்த disease is called Addison's disease. Okay, the adrenal medulla வந்து ஸோ இந்த adrenaline or epinephrine, noradrenaline or norepinephrine ரெண்டுமே ஆக்சுவலி 4 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து வெறும் 2 ஹார்மோன்ஸ் தான், adrenaline, noradrenaline or epinephrine and norepinephrine. இது எல்லா ஹார்மோன்ஸும் which was secreted by adrenal medulla. ஸோ adrenal cortex வந்து ப்ராப்பராக ஹார்மோனை சிந்தசிஸ் பண்ணலைன்னா Addison's disease வரும். adrenal medulla வந்து செக்ரெட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் வந்து adrenaline, noradrenaline. These are called as catecholamines. அதில் வந்து catechol அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஸோ they are called as catecholamines. They are released during the emergency conditions. So they are called as emergency hormones of a fight or a flight. These hormones increase the alertness. இப்போ வந்து ஒரு ஸ்னேக் வருதுன்னா குடுகுடன் we have to run. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் வந்து இந்த adrenal medulla உடைய ஹார்மோன்ஸ். Both the hormones increase the heartbeat, strength of the heart contraction, rate of the respiration. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்மளுடைய எல்லா ஸ்ட்ரென்த்துமே அந்த ஹார்ட் பீட் எல்லாமே ஓடுறதுக்கு எவ்வளோ உனக்கு ஒரு சக்தி வேணுமோ ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து அந்த டைமில் உனக்கு கிடைக்கும். இது எப்படி கிடைக்கும்னா கேட்டகாலமைன்ஸ் ஸ்டிமுலேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிளைகோஜன் பிரேக் டவுன். நம்ம பாடியில் வந்து எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் வந்து கிளைகோஜன் கண்டிஷனில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கேட்டகாலமைன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி நிறைய கிடைச்சாதான் நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறதுக்கு ஒரு ஸ்னேக் வந்தால். ஸோ இந்த கேட்டகாலமைன்ஸ் போயிட்டு இந்த கிளைகோஜனை பிரேக் டவுன் ஆகி குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம பிளட்ஸ் லெவலில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் லெவலால் நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ வில் மூவ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் லெட் மீ வெயிட் அண்ட் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுடைய பிளட்டோடைய லெவலில் வந்து குளுக்கோஸோடைய கண்டிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்டை பிரேக் டவுன், அதாவது கிளைகோஜன் அப்படின்றது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்டிஷன் கால் பிரேக் டவுன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸும் நடக்கும். ஸோ ஓகேவா, இந்த adrenal cortex அப்படின்றது வந்து divided into 3 layers. Zona reticularis is the inner layer, zona reticularis, zona fasciculate and zona glomerulosa. Zona reticularis, zona fasciculata and zona glomerulosa. Reticularis is the inner layer, fasciculata is the middle layer and zona glomerulosa is the outer layer. ஸோ இந்த adrenal cortex வந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணும். அந்த ஹார்மோன்ஸ் பேர் வந்து கார்டிகாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை மெட்டபாலிசமுக்காக, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். ஓகேவா, நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஒரு மெயின் குளுக்கோகார்டிகாய்டு வந்து கார்டிசால் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன். இந்த கார்டிகாய்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பாடியில் வந்து குளுக்கோஸ், அதாவது கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசமை பார்க்குறது வந்து குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். கார்டிசால் இஸ் த மெயின் ஹார்மோன் இந்த குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். நம்ம பாடியில் வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸை செக் பண்ணுறது வந்து மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ். ஆல்டோஸ்டெரான் இஸ் த மெயின் மினரலோகார்டிகாய்ட் இன் அவர் பாடி. ஓகேவா, குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ்
which is stimulate the process of gluconeogenesis. Gluconeogenesis அதாவது குளுக்கோஜனை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதால glucocorticoids which stimulate the process gluconeogenesis. gluconeogenesis. ஓகேவா, புதுசாக குளுக்கோஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக glucocorticoids வந்து இருக்குது. ஓகேவா, which also stimulate glucose. The glucocorticoids will stimulate the process of gluconeogenesis and lipolysis and proteolysis. லிப்பிட்ஸையும் ப்ரோட்டீன்ஸையும் பிரேக் பண்ணுறதுக்காக, அதே சமயத்தில் கார்போஹைட்ரேட்ஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேவா, inhibit the cellular uptake and the utilization of the amino acids. glucocorticoids நம்ம பாடியில் இருந்ததுன்னா ப்ரோட்டீனுடைய அப்சார்ப்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா, கார்டிசால் வந்து அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம், அதாவது சிவிஎஸ் சிஸ்டம்லையும் இருக்கும். glucocorticoids பர்டிகுலர்லி வந்து கார்டிசால் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ரியாக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் சப்ரஸஸ் கார்டிசால். அதாவது ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கும்போது நம்ம பாடியில் வந்து இம்யூனிட்டி வந்து இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிட்டே வந்துடும். கார்டிசால் ஸ்டிமுலேட்ஸ் RBC ப்ரொடக்ஷன். aldosterone acts mainly on the renal tubules, stimulates the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate ions. This aldosterone helps in the maintenance of electrolytes, blood pressure. ஓகேவா, ஆல்டோஸ்டெரான் வந்து ஒரு மினரலோகார்டிகாய்டு அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் வாட்டர் இந்த நெஃப்ரான்ஸில். ஓகேவா, இந்த ரீனல் டியூபல்ஸில் ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் பாட்டாசியம் அண்ட் பாஸ்பேட் அயன். ஸோ மினரல்ஸை பேலன்ஸாக வச்சுருக்கிறதால ஆல்டோஸ்டெரான் இஸ் எ மினரலோகார்டிகாய்டு. ஓகேவா, அண்ட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஜெனிக் ஹார்மோன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ செக்ரெட்டட் பை த அட்ரினல் கார்டெக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ், கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ், அதாவது குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் அண்ட் மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ். குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸில் வந்து கார்டிசோல் இஸ் த மெயின் ஹார்மோன். மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸில் வந்து ஆல்டோஸ்டெரான் இஸ் த மெயின் ஒன். கார்டிசோல் அப்படின்றது RBC ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இம்யூனிட்டியை சப்ரஸ் பண்ணி விட்டுடும். அண்ட் cortisol வந்து which stimulate the process of gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis. aldosterone வந்து நம்மளுடைய மினரலோடைய லெவல்ஸ், அதாவது வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்டோடைய லெவலை வந்து பேலன்ஸாக வச்சுருக்கிறதால ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ். நம்ம என்ன பார்த்தோம், பேராதைராய்டு ஹார்மோன் இஸ் ஹைப்பர் கால்சியமிக். ஸோ கால்சியம் லெவல்ஸை வந்து நம்ம பாடியில் இன்க்ரீஸ்டு லெவலில் வச்சுருக்கிறதால தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹைப்பர் கால்சியமிக் ஹார்மோன் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்க்ரியாஸ். அது வந்து ஹைப்பர் கால்சிமிக். ஸோ கால்சியம் லெவல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹைப்பர் கால்சிமிக். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஹைப்போகிளைசிமியா, ஹைப்பர் கிளைசிமியா அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் pancreas இஸ் அ கம்போசிட் gland. ஸோ அதில் வந்து போத் எக்ஸோக்ரைன் போர்ஷனும் இருக்குது அண்ட் எண்டோக்ரைன் போர்ஷனும் இருக்குது. இந்த எண்டோக்ரைன் போர்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்குற சாப்டர் வந்து எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ். ஸோ எண்டோக்ரைன் போர்ஷன் வந்து the endocrine pancreas called islets of Langerhans. 1 to 2 million of islets of Langerhans இருக்கும். வெறும் 1 to 2% of the pancreatic tissueல 1 to 2 million of islets of Langerhans cells இருக்கும். அதில் வந்து 2 main types of cells of islets of Langerhans வந்து alpha cells and beta cells. ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து குளுக்கோகான் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும். அண்ட் பீட்டா செல்ஸ் அப்படின்றது இன்சுலின் அப்படி செக்ரேட் பண்ணும். நம்ம பாடியில் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து நம்மளுடைய அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் வந்து கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் ஆகும். அண்ட் இங்கே ஆல்ஃபா செல்ஸை செக்ரேட் பண்ணுற ஹார்மோன் வந்து குளுக்கோகான், பீட்டா செல்ஸ் செக்ரேட் பண்ணுற ஹார்மோன் வந்து இன்சுலின். ஓகேவா, இப்போ குளுக்கோகான் பற்றி பார்க்க போகிறோம். குளுக்கோகான் இஸ் எ பெப்டைட் ஹார்மோன். பெப்டைட்னா இது ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன். நார்மல் பிளட் சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இட் மெயின்லி இந்த க்ரீன் கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே இது வேறு ஆஸ்க் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ். அண்ட் இந்த குளுக்கோகான் வந்து மெயின்லி லிவர் செல்ஸில் மட்டும் ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் த ப்ராசஸ் கிளைகோஜெனோலைசிஸ். அதாவது கிளைக்கோஜன் நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற கிளைக்கோஜனை போய் பிரேக் டவுன் பண்ணும். ஸோ பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். கிளைக்கோஜன் பிரேக் டவுன் ஆகி குளுக்கோஸாக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இன்க்ரீஸ்டு பிளட் சுகர் லெவல், நம்ம சுகர் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன, நம்ம பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸுடைய லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது. கிளைகோஜெனோலைசிஸ் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ குளுக்கோஸுடைய லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர் கிளைசீமியா.
it stimulates and also stimulate the process of gluconeogenesis. குளுக்கோஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ப்ராசஸும் நடக்கும், ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்க கிளைக்கோஜனை பிரேக் டவுன் பண்ணுற ப்ராசஸும் பண்ணும். ஸோ ஆக மொத்தத்தில் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸோடைய லெவலை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான வேலை மட்டும்தான் இது பார்க்கும். ஸோ இது கால்ட் அஸ் ஹைப்பர் கிளைசீமியா. அது மட்டும் இல்லாமல் குளுக்கோகான் வந்து நம்ம பிளட்டில் குளுக்கோஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு, அதை வந்து நம்ம செல்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண விடாமல் தடுக்கும். Glucagon reduces the cellular glucose uptake utilization. Thus, glucagon is a hyperglycemic hormone. Glucagonல அதாவது குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம பாடியிலேருந்து நிறைய ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, ஆனால் வந்து அந்த செல்ஸ் வந்து குளுக்கோஸை யூஸ் பண்ண விடலை. ஸோ நம்ம பிளட்டில் வந்து நிறைய குளுக்கோஸ் சேர்ந்துட்டே இருக்கும். ஸோ த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர்கிளைசெமிக் ஹார்மோன். ஓகேவா? And the next one is insulin. Insulin is also a protein hormone which also maintain the glucose homeostasis. Insulin வந்து glucagon வந்து mostly acts on hepatocytes, liver cells மட்டும்தான். ஆனால் இது வந்து hepatocytes, liver cells and adipose tissueல இருக்கிற adipocytesலையும் ஆக்ட் ஆகும். they enhances the cellular uptake and utilization. ஸோ குளுக்கோகான் ரிலீஸ் ஆகும்போது உடனே வந்து இன்சுலின் வந்து ரிலீஸ் ஆகி நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற நிறைய குளுக்கோஸை வந்து அப்சார்ப்ஷன் அப்டேக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆஸ் எ ரிசல்ட் ரேப்பிட் மூமெண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் blood to hepatocytes and adipocytes resulting in the blood glucose level. ஹைப்பர் கண்டிஷனில் இருந்து ஹைப்போ கண்டிஷன், ஆல்ரெடி நம்ம பிளட்டில் இருக்க குளுக்கோஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிளைக்கோஜனாக போய் ஸ்டோர் பண்ணி குளுக்கோஸ் எக்ஸஸ் குளுக்கோஸை வந்து லிவர் செல்ஸ்க்கு போய் அடிப்போஸ் டிஷ்யூக்கு போய் எனர்ஜியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிடும். அதுக்கப்புறமா எக்ஸஸ் குளுக்கோஸை வந்து கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் கிளைக்கோஜெனசிஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா இந்த டார்கெட் செல்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் ப்ரொலாங்டு ஹைப்பர்கிளைசீமியா இஸ் a complex disorder called diabetes mellitus. அதாவது இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியில் ப்ராப்பராக செக்ரெட் ஆகலைன்னா அந்த கண்டிஷன் கால்ட் அஸ் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். ஆன்டி டயபெட்டிக் ஹார்மோன் வந்து ப்ராப்பராக செக்ரெட் ஆகலைன்னா அந்த கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் டயபெட்டிஸ் இன்சுபிடஸ். ஸோ இது வந்து வருஷம் கேட்குற கொஷின். அண்ட் the next topic is we are going to see about the testis. Testis is a male sex hormone, male sex organs. A pair of testes is presented in the scrotal sac outside of the abdominal region of the male individuals. Testis performs the main function, primary sex organ, and also perform the function of endocrine gland. Testisல என்னென்ன இருக்குன்னா செமினிஃபெரஸ் டியூபர்ஸ், இன்டர்ஸ்டிஷியல் டிஷ்யூ, அதில் வந்து லேடிக் செல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ which produce a group of hormones called androgen or testosterone அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் இதில் வந்து மேல் அக்சசரி செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் லைக் எபிடிடர்மிஸ், வாஸ் ரெஃபரன்ஸ், செமினல் வெசிக்கல், ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட், இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டரில் பார்ப்போம். அண்ட் which are help in facial hair, aggressiveness. ஸோ இந்த மாதிரி மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேவா? Androgens plays a stimulatory role in the process of spermatogenesis, அதாவது ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் செக்ஷுவல் பிஹேவியர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த மேல் செக்ஷுவல் பிஹேவியர் பை ஆர்கன் கால் லிபிடோ அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனில் தான் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு. அண்ட் ஓவரி இஸ் அ ஃபீமேல் செக்ஸ் ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன். அண்ட் ஒவ்வொரு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளுக்கும் ஒவ்வொரு ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து ஓவுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தி செக்ரெட் ஹார்மோன் கால் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து இஸ் சிந்தசைஸ்ட் பை த க்ரோயிங் ஒவாரியன் ஃபாலிகல்ஸ். நம்ம ஃபாலிக்கல், ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல், செகண்டரி ஃபாலிக்கல் அப்படின்னு க்ரோ ஆக வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும். ஆஃப்டர் ஓவுலேஷன் ruptured follicle converted into a corpus luteum. இந்த corpus luteum வந்து which maintains, அதாவது டெவலப் ஆகிற ovarian follicles வந்து which release a hormone called estrogen. அதுக்கப்புறமா they are get converting into the fully matured Graafian follicle கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ Graafian follicle கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஓவமை ரிலீஸ் பண்ண இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓவுலேஷன் நடக்கும். அதுக்கப்புறமா கார்பஸ் லூட்டியம் மெயின்டைன் ஆகும். கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து விச் ரிலீசஸ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் which is essential for the maintenance of pregnancy.
அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் இதில் வந்து ஃபீமேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகும். மெமரி கிளாண்ட் டெவலப்மெண்ட் கூட நடக்கும். ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஃபீமேல் செக்ஷுவல் பிஹேவியரை ரெகுலேட் பண்ணும். ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து ப்ரெக்னென்சியை சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேவா? and it also helps in the secretion of the milk from the mammary gland. ஸோ ஓகே, இது வரைக்கும் மேஜர் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். ஸோ இப்போ வந்து some of the hormones which also secreted by our kidney and heart and gastrointestinal tract. என்னென்னா the atrial wall of the heart secrete an important hormone called atrial natriuretic factor. சப்போஸ் blood pressure ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா அதை கம்மி பண்ணுறதுக்காக வந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து atrial natriuretic factor from the atrial walls. atrium ventricles இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ atrial natriuretic factor அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து atrial walls of the heartலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு ஹார்மோன். அண்ட் juxtaglomerular cells of the kidney, அது ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணுறது எரித்ரோபோய்டின் which is stimulate the process of erythropoiesis அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி. எரித்ரோபோய்டின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறமா நம்மளோட GIT கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் வந்து 4 மேஜர் பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னா கேஸ்ட்ரின், செக்ரட்டின், கொலியோசிஸ்டோகைனின் அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்டரி பெப்டைடு. ஸோ இந்த 4 ஹார்மோன்ஸை வந்து நம்மளோட GIT வந்து செக்ரேட் பண்ணுது. ஸோ கேஸ்ட்ரின் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட்ஸில் ஆக்ட் ஆகி அண்ட் ஸ்டிமுலேட் தி செக்ரேஷன் ஆஃப் த HCl அண்ட் பெப்சினோஜன். கேஸ்ட்ரின் வந்து HCl செக்ரேட் பண்ணுது அண்ட் பெப்சினோஜன் அப்படின்ற ஒரு இதையும் செக்ரேட் பண்ணுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ரட்டின் அப்படின்றது வந்து த ஆக்ட் ஆன் த எக்ஸோக்ரைன் போர்ஷன் ஆஃப் த pancreas and stimulate the secretion of the water and the bicarbonate ions. எக்ஸோக்ரைன் போர்ஷன் ஆஃப் த pancreasல ஆக்ட் ஆகிட்டு அண்ட் secretion of water and bicarbonate ions. ஸோ செக்ரட்டின் அது பேர்லேயே இருக்குது. ஸோ செக்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் பைகார்பனேட் அயான்ஸ். அண்ட் கொலியோசிஸ்டோகைனின் CCK which acts on both pancreas and the gallbladder which stimulate the secretion of the pancreatic enzymes and the bile juice. இது வந்து பேங்க்ரியஸ்லையும் ஆக்ட் ஆகும், பைல் ஜூஸ்லையும் அதாவது கேல் பிளாடர்லையும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வி ஸ்டிமுலேட் தி சிந்தசிஸ் ஆஃப் pancreatic enzymes and bile juice. அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்டரி பெப்டைடு வந்து கேஸ்ட்ரிக் மொட்டிலிட்டி அதாவது டைஜஷன் ப்ராசஸை கம்மி பண்ணி விட்டுரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நான் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ். ஹார்ட்லேருந்து ஏட்ரியல் நாட்ரியூரெட்டிக் ஃபேக்டர், கிட்னிலேருந்து ஃப்ரம் ஜக்ஸ்டாக்ளோமெருலர் செல்ஸ்லேருந்து எரித்ரோபோய்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன், அண்ட் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட்லேருந்து 4 ஹார்மோன்ஸ் கேஸ்ட்ரின், செக்ரட்டின், கொலியோசிஸ்டோகைனின் அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்டரி பெப்டைடு. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோன் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது, ஒரு ரிசெப்டார் இருக்குது. ஸோ ஹார்மோன் போய் ரிசெப்டார் கூட பைண்ட் ஆச்சுன்னா ஹார்மோன் ரிசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? திஸ் வாஸ் அ கான்செப்ட். ஸோ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அதாவது கொலஸ்ட்ரால் நியூக்ளியஸ் இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ். இந்த செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் தான். இந்த அயோடோதைரோனின்ஸ் அயோடின் இருக்கிறது அதாவது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே அயோடோதைரோனின்ஸ். அண்ட் அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அமினோ ஆசிட்னா ப்ரோட்டீன், இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ப்ரோட்டீன் டெரிவேட்டிவ் தான் இது. ஓகேவா? ஓகே, there are நிறைய types of receptors இருக்குது. மெம்பரேன் பவுண்ட் ரெசெப்டார்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் ரெசெப்டார்ஸ். நியூக்ளியஸ்குள்ளே ரெசெப்டார் இருந்தால் தேர் கால்ட் அஸ் நியூக்ளியர் ரெசெப்டார்ஸ். இது வந்து செல் மெம்பரேன் மேலே வந்து ரெசெப்டார் இருக்கிறதால கால்ட் அஸ் மெம்பரேன் பவுண்ட் ரெசெப்டார்ஸ். மெம்பரேன் பவுண்ட் ரெசெப்டார்ஸில் வந்து என்னன்னா ஹார்மோன் வந்து டைரெக்டாக செல்குள்ளே போகாது. They do not enter into the target cell but generate the secondary messengers. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிசெப்டர் கூட பைண்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து which is responsible for the synthesis of ஒரு செகண்டரி மெசஞ்சர். அந்த செகண்டரி மெசஞ்சர் என்னென்ன இருக்குன்னா சைக்ளிக் AMP
adenosine monophosphate AMP-na, IP3-na inositol triphosphate, then calcium ions which regulate the cellular metabolism. ஸோ அதுதான் வந்து பயாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ், நம்மளுக்கு தேவையான ஃபிசியோலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இங்கே வந்து ஹார்மோன் வந்து ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவாரியன் மெம்ப்ரெயினில் செகண்டரி மெசேஞ்சரில் இருந்து போயிட்டு பாஸ் ஆகி நம்மளுக்கு தேவையான ஒவாரியன் க்ரோத்தை வந்து கொடுக்குது. ஓகேவா? இதே மாதிரி நிறைய ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஜீன்ஸில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ், ஏதாவது சிந்தசிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் அப்பான் த நியூக்ளியர் ரெசெப்டார்ஸ். எஸ், நியூக்ளியஸில் போய் ஆக்ட் ஆகும். ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீனாக கன்வெர்ட் ஆகுறது. இங்கே பாருங்கள், செக்ஸ் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் யூட்ரின் செல் மெம்பரேனை க்ராஸ் பண்ணது போயிட்டு இந்த நியூக்ளியஸ் கூட ஹார்மோன் ரெசெப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் பைண்ட் ஆகுது. அங்கேருந்து ஜீன், நம்மளோட ஜீனில் வந்து ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. நம்மளுக்கு தேவையான டிஷ்யூ க்ரோத்தோ நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷனும் நடக்குது. ஸோ திஸ் வாஸ் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் அண்ட் let me help you to solve the MCQs of this chapter. Yes, we are going to deal only with the questions which were asked in NEET 2023 and 22. It's almost 3 questions, 4 questions. Yes, 4 questions were asked from this chapter in the 2023. Okay, first one வந்து cholecystokinin, which is a hormone which is secreted by gastric gland. ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. ஸோ வில் மூவ் வித் அனதர் ஆப்ஷன். ஏட்ரியல் நாட்ரியூரெட்டிக் ஃபேக்டர் ஆப்ஷன் சி வந்து ஹார்ட்டில் தான் செக்ரேட் ஆகுது. ஸோ சி வந்து 2. ஸோ ஆப்ஷன் டியில் தான் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மற்றதுக்கும் பார்த்தலாம். ஆன்டி டயரோட்டிக் ஹார்மோன் வந்து கிட்னி. ஓகே, அதுவும் ஓகே. கொலியோசிஸ்டோகைனின் வந்து பேங்க்ரியாஸ். எஸ், கொலியோசிஸ்டோகைனின் வந்து பேங்க்ரியாஸ் அந்த கேல் பிளாடரில் ரெண்டுத்துலேயும் ஆக்ட் ஆகி எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுன்னா பேங்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் பயாலஜி சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் இன்ஹிபிட்டரி பெப்டைட் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்ட். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து பார்க்கலாம். எஸ், திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். And next question, which of the following not under the control of the thyroid hormone? thyroid hormone உடைய கண்ட்ரோலில் இல்லாதது என்னென்னா, தைராய்டு ஹார்மோன் ஆப்ஷன் சி கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். நார்மல் ரிதம் ஆஃப் ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் வந்து மெலட்டோனின் ஹார்மோன். ஸோ ஆப்ஷன் சி இருக்கிற ஆன்சர் ஒன்று பிஎன்சியாக இருக்கலாம், இல்லை சிஎன்டியாக இருக்கலாம். தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் கிடையாது. இது வந்து தைமஸ் தான் இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு இருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியும் தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நம்மளுடைய பேசிக் மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ ஆப்ஷன் சிஎன்டி வில் பி அவர் ஆன்சர். லெட்ஸ் செக். எஸ், சிஎன்டி தான் நம்மளுடைய ஆன்சர். அண்ட் இது வந்து ரீநீட். ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அண்ட் எஸ், 2022 ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 2 to 3 கொஷின்ஸில் லாஸ்ட்டாக நடந்த நீட் 2023 ரீடைம், அதாவது மறுபடியும் வச்சதுலேருந்து 4 கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் 2 to 3 கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்லேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ which of the following are not the effects of parathyroid hormone? parathyroid hormone is also called as hypercalcemic hormone அப்படின்னு பார்த்தோம். இது எது parathyroid ஹார்மோனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸ்டிமுலேட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் போன் டிசாப்ஷன். ஏ வந்து அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் கரெக்டாக. ஹைப்பர் கால்சிமிக், ஸோ இன்க்ரீஸ்டு லெவல்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அயான்ஸ். ஸோ அதோட ஆப்ஷன் பி கிடையாது. ஸோ பி எங்கே இருக்குது? இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் பி இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த கால்சியம் பை ரீனல் டியூபிள்ஸ், அந்த ப்ராசஸ் கரெக்ட் தான். அண்ட் டிக்ரீஸ் அப்சார்ப்ஷன் கிடையாது. இன்க்ரீஸ் ஆப்ஷன் டி வந்து தப்பு. increase the absorption of the calcium ions from the digested food, increases metabolism of carbohydrates கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் BDE will be your answer. Yes. So we solve the questions in the chapter of chemical coordination and integration. So all the best for your exams. Almost 2 to 3 questions were definitely asked from this chapter. Hopeful best for 8 marks. Okay, thank you.